चौथी दफा कर चुका मेरे जो फिर तक ना पहले से अंदर मिल जाएगा। हाँ जी मेरे भैन भरा दुकान है इतों की मैं ना अपना घर की ग्रोसरी करती होंगी हाँ सौदा वगैरह घी चीनी गुड़ हर चीज़ मकरोनी वगैरह सारा कुछ ना इस दुकान तो लैके जाती दिखा के चावल तुझे साबुत चावल ले जाओ तुम 230 दे ला देने अच्छे चावल वो दे दो वो चावल किन्ने ये 1.5 किलो दे दो सिर्फ घे का पैकेट लैन आए सी घे पैकेट लैन आए थे इतने लिया के रख तक सारा समान पहले अस वीडियो बना लिए फिर तुसी पैक करो किन्ने पैसे बने चलो डबल डब्बा ला दे कितना भारा ने आना ना तो मकरोनी बना के खिलाऊंगी मकरोनी खानी है वो पूरी भी इधर ले आके गई थी सही यार पाला नो केड़ा मर्जी नहीं यार सही है ये हां लेकिन लोकल आ उधर गए 2,000 years later. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा भैन भरा हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल सुनाओ सब ठीक ठाक अपनी अबू भैन भरा राजी बाजी हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ हाँ जी बाजारों होया नहीं गया ठीक है जी मुस्कान ने सूट भी लैके देता है मिसबा ने शूट भी लैके देते हैं घर के राशन पानी जानी कि जो सौदा सूदा लियाने वाला वो भी ले आता है ठीक है जी तो ठंड बहुत हैगी आ हवा चलन रही हैगी आ मिसबा ने पाए नहीं गया तो वो कहती मेरा ना भूखा मम्मा घुटन हो गया है मैं कोई मसला नहीं आप चेंज कर लवेंगे ठीक है जी तो बच्चे वास्ते जबकि मकरोनी वगैरह भी मैं लिया के रखी मेरे बच्चों ने आना है ना बेटी मेरी ने तो मैं चलो बच्चे आने ना जो बंदा कोई ना कोई चीज़ बनाता रहता तो छुट्टियां के दाने भी मैं दे रखे है हाँ जी तो जो बच्चों ने आना वा तो फिर मैं दाने भी उन्होंने भुन के देने गया एक मिनट में लिया हाँ बूट भी थानू दिखाने हाँ जी चावल लैके आई बाजारों की तो मैं चलो अज चावल बनाते हैं ठंड लगन रही थी हवा बड़ी चलन रही है तो मैं चलो आलू मटर पा के ना तो मज़ेदार तो करारे जे बनाते हैं चावल ठीक है जी तो मिर्च मसाला साडा हैगा वा वाले अदरक लसन ते हरियां मिर्चां कुट लियां हैगियां ठीक है जी दवाड़ मिर्चां हैगियां वा 3 चमचियां ते नमक दियां हैगियां वा 5 चमचियां ते अपना हैगा जी यह बिरयानी मसाला ते यह हैगा जी साडा गरम मसाला सारा ही ते सुक्का धनिया ठीक है जी इन्हां चीज़ां दे नाल चावल बड़े मज़ेदार ते करारे बनते हैं ठीक है जी नाल ना दही का खट्टा भी बनाना है दही का कहती लस्सी का खट्टा भी बनाना है बोतल ऑफ पई है लस्सी वाली तो जिदा असी छोटे सुंदे बनाते होंगे सी ना भी लस्सी का खट्टा तो वो अज बनाना है चावलों से पा के खाना बड़ा ही मज़ेदार लगता है ठीक है जी तो हम प्याज ब्राउन होंगे तो अभी बेचना मसाले मसूले पा देंगे तो चावल बना देंगे आलू मटर वाले मज़ेदार जी मेरे भैन भरा को लोग मेरा पूरा देखा करो तो लाइक तो सबसक्राइब तो घंटी का बटन लाजमी दबा दिया करो थोड़ी सपोर्ट की थोड़ी भैन को ज़्यादा तो ज़्यादा जरूरत है कि जल्दी जल्दी अपनी भैन का चैनल का टाइम वॉच पूरा करवाओ जल्दी जल्दी ठीक है जी तो जल्दी जल्दी आप हम चौल पकाते हैं तो जल्दी जल्दी फिर खाते हाँ जी मेरे भैन भरा प्याज साढ़े ब्राउन हो गए चावल बनाने हो ना मज़ेदार तो करारे तो हमेशा चावलों का कलर इस तरह का रखा करो कैमरा मैन तेन खान की पई हुई है इधर फोकस कर ला जरा मेरे ब्लॉग वाल ठीक है जी मानो लगी हुई है पापड़ दूर दूर मूँह चक के उपर पापड़ लगी हुई पान तो मैं की कहने चौल नहीं दिखाने दी हाँ जी इस तरह के प्याज़ों की खुशबू इन्नी प्यारी फिर आनी शुरू हो जाती है ना यही खुशबू है जी
ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਮਸਾਲੇ ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੁੰਗ लो फिर ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। नहीं मोबाइल च जेह्ड़े देखन दे ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੈਲਣੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਪੱਕਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭੁੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਆਲੂ ਤੇ ਮਟਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਲੂ ਮਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਨਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ 2 ਮੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह-र-रहमान-र-रहीम। ਮੈਂ ਭਿਗੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ 3 ਮੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। अगर उसी टाइम जिस तरह हूँ मैं पानी पाया वा तो हूँ असी चावल धोन जाइए ना फिर पाने 4 मग्गे। ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਡਾ बर्तन है 4 पाने। अगर पहला भिगोते है मसाला भुनन तो फिर असी पाने है 3 मग्गे। ठीक है जी, तो हुणे असी नमक चैक कर लेना है वा। अगर नमक घट होया तो नमक पहले चावल पाने तो पहला चैक कर लेना, चाहे हुण कर लो चाहे जो पानी पकन लग पवे उदों चैक कर लो। हाँ जी, हल्का जिहा घट हैगा। नमक का कंडा ना उच्चा होना चाहिए, उच्चा मतलब भी ज़्यादा होना चाहिए नमक। बिल्कुल हुणे नमक नॉर्मल है जिस तरह सालन का हुंदा। अगर चावल बनाने है तो नमक इस पानी दे विच ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि चावलों ने नमक नूं चूसना हुंदा वा। चावलों दे विच नमक का जायका आना हुंदा वा, इस वजह नाल ना नमक का कंडा उच्चा होना चाहिए वा। तो फिर ही चावलों दे विच नमक रचदा ते फिर ही चावल मज़ेदार बनते। कितनी मर्जी तुसी लागत ला लो, हर चीज़ विच पा लो। एक नमक घट हो जाए ना चावलों के तो चावल किसी काम के नहीं होंगे, ज़रा मज़ा नहीं आता है। तो खाने वाले ने भी कहना भी कोई मज़ा नहीं है, सिर्फ मज़ा आता वा नमक के नाल। भावें जो मर्जी मसाले पा लो, मेन मसाला जोड़ा है ना नमक आ चावलों का। ठीक है जी, हुण पानी पकदा वा तो फिर असीं चावल विच पाते। तो हाँ जी, 4 पानी में धोते हैं चावल। बिल्कुल जो साफ पानी हो जाए ना तो उदों चावलों रखीदा है बिल्कुल अच्छे तरीके ना 3-4 पानी कड्डी दे है। तो हाँ जी, पानी पकदा तो फिर चावल शामिल करते हैं। हाँ जी मेरे भैन भ्राओ, पानी पकन लग पिया वा। चावलों का पानी भी मैं बाल्टी में कढ़ दिता। जल्दी जल्दी चावल पा के ना जल्दी ते चमचा हिला दिया करो। ठीक है ना, जिस तरह हम चावल उपर है ना ये चावल जिस तरह जिदा मेरे भैन भरा कई कहते हैं पिछले चावल अद्धे कच्चे ते अद्धे पक्के रह जाते हैं। की मसला है वा, दम भी असीं सही देगा, पानी भी सही हुंदा वा, अद्धे कच्चे अद्धे पक्के किदां हुंदे आ। ये इस तरह होंगे भी जो असीं चावल पाइदे हैं ना तो डायरैक्ट जाके पानी के डुब जाते। गर्म पकया हुआ पानी का तो जोड़े पानी तो उपर होंगे है ना उन्होंने जो पानी नहीं लग्या होंदा तो वो चावल कच्चे रह जाते, जोड़े विच पाए होंगे वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते। फौरन चावल पा के तो फौरन ही चमचा हिला दिया करो भी जोड़े चावल जोड़े पानी के डिप हो जाते। ठीक है जी, इस तरह फिर चावल इको जे रहते हैं, कच्चे पक्के नहीं रहते हैं भी कनी विच चावलों के रह गए, अद्धे चावल गल गए तो अद्धे चावल कच्चे रह गए। ठीक है जी, तो हुण हल्की अग करके अगर ज़्यादा अग हो तो हल्की कर देनी है। थोड़ी देर बाद चमचा फेरना है वा। ठीक है जी, अगे
ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਣੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਂਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੱਥ ਤੇ, ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਸਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਮ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਸ ਜਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਗਿੱਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਹੁਣ? ਤੇ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਦੀ ਨਾ ਗਿੱਲੇ ਦਾ। ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਿੱਲੇ ਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਪਾਉਣੇ ਦਾ ਦਮ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਣੀ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਉਣੇ ਦਾ ਦਮ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚਾਵਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਮੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦਮ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿੱਲੇ ਪਾਉਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਿੱਲੇ ਪਾਉਣੇ ਦਾ ਦੇਤਾ ਦਮ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਫੜਾ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਏ दूध गर्म करना, सालन बना गर्म, काफ़ी कुछ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਨੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਖੱਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਸੀ ਦਾ। ਖੱਟਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਦਮ ਦਮ ਕਿਆ? ਦਮ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ, ਦਮ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦਮ ਦਰੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਮ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਚ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮੂੰਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਖੱਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਲੋ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਡੋਲਣੀ ਇੱਥੇ ਖੈਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੈਬਨ ਚ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਸਾਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੇ ਖਾਣ ਡਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਗ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ, ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੁਰਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਗ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਸੈਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕੀਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਚੋਰ ਦੀ ਬੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਨਾ ਹੱਥ ਨੀ ਲਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ईमान पूरी ओवर एक्टर आ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖ मैं खाता मुँह तो डोल देना खाता। देखिए कितने जबरदस्त चावल बने होंगे। कैमरामैन जी ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। हाँ खा लो। अच्छा फुल्ले भी है ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਖਿਲਾਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਦੁਹਾੜੀ ਪਕਾਈ ਦੇ। अम्मा तुसी ते ले आए नहीं सी दही ते आ कितना बना लिया। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀਦਾ। आ कितना बना ली फिर खट्टा हो ਖੱਟਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਚਟਨੀ ਦਈ ਆ ਮਾਂ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੇ ਪਲੇਟ ਦੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਬਾਬਾ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਸਾਗ ਲਾ ਦਾ। ਕੜੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਡੋਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ
ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੜੀ ਦੇ ਭੋਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਕੜੀ ਚਲੋ ਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੀ ਦੇ ਮਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਕੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾ ਜੇ ਕੜੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਾਲਾ ਡੋਲ Same to ਤੇ same। ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਹ ਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਚਾਵਲ ਉਹ ਪਲੇਟ ਡੋਲ ਫੜਾ। ਜਾਣੀ ਆ। ਚਾਵਲ ਪਲੇਟ ਫੜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਲਾ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆ ਸਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਆ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਤੂੰ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਆ ਕੀ ਆ? ਆ ਡੋਲੇ ਆ, ਆ ਡੋਲੇ ਆ, ਆ ਡੋਲੇ। ਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੜੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਮੰਮਾ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਆ ਮੰਮਾ ਆਪੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਨੂਰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਟੈਕ ਪਾਈ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੋ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਕਿ ਚਾਵਲ ਖਾਣਗੇ? ਇਮਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਐਸੇ ਪਾਪਾ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ। ਅਮਨ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲੀ ਚ ਕੋਲੀ ਲਿਆ। ਚ, ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਨੂਰ ਕੋਲੀ ਦੇ। ਚਮਚ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਾਤੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਲਿਆ। ਹਲੋ ਪਾ ਚਟਨੀ ਕੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੋ। ਨੂਰ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਪਤਲੋ ਜੀ ਪਤਲੋ। ਦਹੀਂ ਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਲੇ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਚਟਨੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਾਪਾ ਲਈ। ਹਲੋ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਇਦਾਂ ਮੈਲ ਕੋਨੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਿੱਜ। ਅਮਾ ਚਮਚ ਰੱਖੋ, ਚਮਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਣੀ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਕੈਬਨ ਚ ਲੁਕੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਠੂ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵਾਲੋ ਕੋਲੀ। ਇਮਾਨ ਦੇ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾ ਫਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਜੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਆਇਓ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ, ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ। ਲੈਟ ਤੇ ਚਲਾ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਵਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ। ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੱਸੀ ਗਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾੜੀ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਾਇਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।